సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి. హాయ్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. మీ వెంకటేష్ ని. మన ప్రెసిడెంట్ అయితే పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్ వినుకొండలో అయితే ఉన్నాం. మనతో పాటు చూసుకున్నట్లయితే నీరు ఎవరైతే ఉన్నారో ముక్త భారత్ అని చెప్పేసి, అంటే లేడీస్ మీద అఘాయిత్యాలు నాడికి పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఒక అంకణం అయితే కట్టుకొని తన దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన అయితే చేస్తూ ఈ రోజు వినుకొండ పట్టణానికి అయితే రావడం జరిగింది. దాని మధ్యలో మనం సుమన్ టీవీ వాళ్ళు పలకరించి వేస్తే తనకున్న మంచి మోటోని అయితే మనతో తెలియజేయడం జరిగింది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరిలో తీసుకెళ్ళడానికి, చైతన్యపరచడానికి సుమన్ టీవీ వంతున కూడా మేము కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నాము. దానిలో భాగంగా నేను మనం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం. అతను ఎందుకు ఇలా సైకిల్ యాత్ర అనేది ఎంచుకున్నాడు అనేది మన మాటలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇండియా ఫ్రీ లేడీస్ మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయో అవి జరగకుండా ప్రభుత్వం కఠినమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ అనేది మహిళలకు ఇచ్చిన రోజే ఇలాంటి కామందుల నుంచి దేశాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి, అలాగే శిక్షల ద్వారా సమాజానికి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చేసి భయభ్రాంతులు గురి చేసినా సరే యూత్లో అలాంటి పాడబుద్ధులు వెళ్లకుండా కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి అయితే తను కోరుకుంటున్నాడు. తన మాటల్లో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే మనం చేద్దాం. ఇప్పుడు मेरा नाम नीर राव से, मैं राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक लिसाड़िया विलेज है नियर बाई खाटू श्याम जी में टेम्पल, जो कि ऑल वर्ल्ड में फेमस है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ऑल वर्ल्ड में फेमस है। वहाँ से मैं निकला था और मेरा मोटिव जो है मुक्त भारत है। आज औरतों पे इतने जुल्म हो रहे हैं कि उनको ये कहा जाता है कि बेपर्दा है, उनके औरत का जो है दिमाग को घुटनों में होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि औरत अगर तुम पीछे से उन्हें गंदी नज़र से देख रहे हो तो उसको महसूस हो जाता है कि वो पीछे वाला क्या कर रहा है। तुम्हारी एक स्पर्श से वो बता सकती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आज नारी शक्ति को बहुत नीचे गिराया जा रहा है और जहाँ तक है हमारे भी कुछ संस्कार और संस्कृति जो हमारी लुप्त होती दिखाई दे रही है, तो उसको बचाने के लिए हम निकले हुए हैं। और अभी मुझे बहुत टाइम हो चुका है और मेरा मकसद तभी कामयाब होगा, मुक्त भारत हो जाएगा। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ये एवरेज रेट होती थी कि 27 पर 28 मिनट 5 मिनट पर 5 मिनट पे एक रेप हो रहा है इंडिया में। इन 10 सालों में इतने रेप रेट बढ़ा है और किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है। मुझे मुजरिम जाते हैं क्योंकि वकील खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे आपने गुनाह किया है और आपके सामने अगर लेडीज वकील खड़ी हो जाती है लड़ने को केस, तो वहाँ पे इंसाफ कहाँ मिलेगा? जहाँ पे कि औरत के ऊपर अत्याचार हुआ है और औरत ही उसका डिफेंस में केस लड़ रही है, तो वहाँ से कैसे उनको इंसाफ मिलेगा? वही चीज़ है, उस चीज़ को हम बदलने के लिए निकले हुए हैं। आप सभी का साथ और आप सभी का सपोर्ट चाहिए, हम बदलेंगे, हम जरूर कर जाएंगे। और इस देश में जो पहले हुआ था, जैसे कि हमने, आपको पता है रामायण किस लिए हुई थी? एक औरत के हरण पे रामायण हुई, एक औरत के वस्त्र हरण पे महाभारत हुई। उस देश से बिलोंग करते हो, तुमने कैंडल पकड़ना कहाँ से सीखा? कैंडल पकड़ना हमारा काम नहीं है, हमारा जो काम है वो काम करो। मैंने राजस्थान में खाटू श्याम जी टेम्पल है वहाँ से स्टार्ट किया और अक्खा राजस्थान घूमने के बाद में मैं यूपी गया, बिहार गया, नेपाल गया, उसके बाद में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इधर के स्टेट करके मैं आंध्रा में आया और आंध्रा तक मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। लेकिन इस रास्ते में, इस बीच में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं मिलता, कभी कभी ये होता है कि रहने को जगह नहीं मिलती, और फिर भी हमने ये यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। कभी ये होता है कि जंगल के बीच में टायर फट जाते हैं, साइकिल के टायर पंचर हो जाता है, और फिर भी हम उसको सही करते हैं, खुद ही सारा सामान लेके साथ चलते हैं हम। बट खाने का यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट्स ना मिलने की वजह से हम खाना भी नहीं खाते हैं। कभी कभार वाटर बॉटल्स के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसे मुश्किलात बहुत आएंगे रास्ते में। अगर कुछ अच्छा काम करने को आप निकले हो ना, तो आपको रास्ते में रुकावटें आनी है, और उन रुकावटों को अगर आपने पार कर लिया तो आपने आपकी सक्सेस जो आप लेके मोटिव निकले हो वो आपका सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मुझे नजर आ रहा है मेरा मोटिव सक्सेस होता हुआ आज बदल रहा है। मैंने एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया था, यूज #war by HKM, WAR by HKM। If you want to support, please use it। That's why वो यूज हैशटैग जो मैंने वायरल किया था वो वायरल हो रहा है, और मुझे मेरा जो मैं जर्नी कर रहा हूँ, जो मैंने मुश्किलात झेली है, उनका फल मुझे मिल रहा है। क्योंकि प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो मिलेगा एक दिन आप जीत कर जाएंगे और आप प्राउड से अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कह सकते हैं कि हमने किया था, आपके भविष्य के लिए हमने ये किया था। वरना आज
5 पर रेट हो रखी है, कल को पर सेकंड पे आ जाएगी और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि जब आज ही तुमने खत्म कर दिया तो कल को क्या करोगे। गवर्नमेंट को यही है कि इस कानून में बदलाव, और जो रेप या फिर किसी नारी शक्ति के साथ में कोई गलत करता है उसको वहीं पे सर कलम हो जाए, या फिर उसको जो है वहीं पे ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया जाए, या फिर उस अगर तुम एक दिन में जो है लॉकडाउन लगा सकते हो, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तो क्या एक दिन में इंसाफ नहीं मिल सकता? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए, और जब ये होगा तभी तुम्हारा देश आजाद होगा, वरना वही जंजीरों में बंधा हुआ है। చూశారు కదా నీరు మాటలు మనం వింటున్నాం. ప్రతి 5 నిమిషాలకు కూడా నారీ శక్తి అంటే ఆడపిల్లల మీద అగాత్యాలు జరుగుతా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యాయం జరగట్లేదు. ఇకపోతే మెయిన్ గా ఏంటంటే వాళ్ళకి అపోనెంట్ ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళ తరపున లేడీ లాయర్లు కూడా వక్తలతో పుంచుకొని వాళ్ళ వైపు వాదించేసి కేసును తారుమారు చేసి కూడా వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తున్నారు. దోషులకే అన్యాయమైన లేడీకి ఏం సపోర్ట్ చేయట్లేదని తను చాలా బాధపడుతున్నాడు. ఇది కూడా ఉన్నందుకు నిజమే అనుకోవచ్చు. మనం న్యాయ వ్యవస్థలో అనేకమైన లోపాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా ప్రజలందరితో పాటు మీడియా కూడా భావిస్తా ఉంది. దాని తగ్గట్టే న్యాయం జరగట్లేదని చెప్పేసి ఉత్తర భారత్ గురించి తను రాజస్థాన్ లో ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో తన సొంత గ్రామంలో తను డిస్టిక్ లో దాన్ని మోటివ్ తీసేసుకుని దేశం అంతా కూడా తను ఈ సైకిల్ యాత్ర ద్వారా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడానికి అనేక కష్ట నష్టాలు ఎండ వానానికి కూడా తిరుగుతా ఇప్పటికీ 175 రోజుల నుంచి కూడా ఈ సైకిల్ యాత్ర చేస్తా ఉన్నాడు. ఇప్పుడే అనేక బీహారు, జార్ఖండ్ మొత్తం కూడా రాష్ట్రాలు తిరిగి ఈ పల్నాడు డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు శ్రీశైలం, ఆ తర్వాత తిరుపతి, ఆ తర్వాత రామేశ్వరం దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అన్ని రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ మళ్ళీ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసారో అక్కడ రాజస్థాన్లో ఈ సైకిల్ యాత్ర అనేది ముగింపు ఉంటుందని చెప్పేసి మనతో నీరు తెలియజేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమాజం పట్ల ఉన్నతి ఎత్తుని మనం అందరూ కూడా ఆదరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంలో చైతన్యం తీసుకురావడానికి తన వంతు బాధ్యతగా కష్ట నష్టాల గురించి ఎండనక వానక సైకిల్ యాత్ర చేస్తూ అనేక ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నా సరే అవన్నీ అధిగమిస్తూ కూడా తను దేశమంతా పర్యటన అయితే కొనసాగిస్తా ఉన్నాడు. ఇది ఎంతో అభినందనీయం. తనకు మనస్ఫూర్తిగా మన సుమన్ తరపున కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. అలాగే ఏదన్నా దారిపడిన ఏదైనా అవసరం అయితే కూడా కొంతమంది సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటున్నారు. ఈ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ నీరు వెళ్ళే మార్గంలో ఇప్పుడైతే పల్నాడు నుంచి శ్రీశైలం స్టార్ట్ అవుతున్నాడు, దారి మధ్యలో ఎవరన్నా ఆహారం కానీ ఫుడ్కి నీళ్లు కానీ ఎవరన్నా తన వంతు సాయం అందించాలని చెప్పి సుమన్ టీవీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం. అలాగే నారీ శక్తి గురించి తను ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పాడు. మహిళల మీద ఎటువంటి అగాత్యాలు జరగకుండా ప్రభుత్వాలు కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే నీ తరఫున కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.